नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने ਝੋਟੀਆਂ खबरां। मौजूदा लॉकडाउन के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र ਨੂੰ आरजी तौर पर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम ਨੂੰ लागू ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। केंद्रीय सेहत मंत्री ने खुद मुख्तियार संस्थावां ते बायोटैक्नोलॉजी विभाग हेठां आउंदे पब्लिक सैक्टर अदारियां नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं मीटिंग की। केंद्र सरकार वालों कोरोना वायरस के मामूली या बिना कोई लक्षणों वाले व्यक्तियों नूं घरां दे अंदर ही क्वारंटीन करने बारे नवे दिशा निर्देश जारी। देश में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिणती 30,000 के नेड़े पहुंची। देश में हुण 7,026 कोरोना मरीजों को सेहतयाब होने मगरों छुट्टी मिली। कोरोना वायरस कारण 937 मरीजों की मौत। पंजाब च कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिणती 330 तक पहुंची। हुण तक ग्रीन जोन में रखे गए तरनतारन जिले 8 मरीजों च कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। रोपड़ जिले के उज्जवला लाभपात्रियों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तहत फ्री गैस सिलेंडर मिलने से खुशी जाहिर करदਿਆਂ केंद्र का धन्यवाद किया। पंजाब के वधीक मुख सकत्तर विश्वजीत खन्ना ने पटियाला जिले दी मंडियां का दौरा करके कणक की खरीद और मंडियां च कोविड प्रोटोकॉल की पालना की स्थिति का जायजा लिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र नूं कहा कि आरजी तौर पर कोरोना वायरस के खतरे कारण जारी लॉकडाउन दौरान एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम नूं लागू करन दीआं संभावनावां दा पता लगावे तां जो प्रवासी कामਿਆਂ ते आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गां नूं सबसिडी ते अनाज मुहैया करवाया जा सके। केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम इस साल जून महीने शुरू की जानी सी। जस्टिस NV रमन्ना, संजय किशन कौल ते BR गवई ते आधारित बेंच ने दीपक कांसल नामी एक एडवोकेट वालों दायर की गई पटीशन ते गौर करन तो बाद यह गल कही है। पटीशनकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट नूं प्रशासन नूं निर्देश देण दी अपील की सी कि जिथे किते भी प्रवासी मजदूर किराए के मकानों में या राहत कैंपों च रह रहे हैं उन्हां नूं स्थानक पद्धर ते पछाण पत्र या पछाण दे किसी होर तरह के दस्तावेज ना होने करके भुखा ना रहना पवे। कांसल ने अपनी पटीशन च दावा किया सी कि लॉकडाउन दौरान सूबे ते केंद्र शासित प्रदेश उत्थों के स्थानक नागरिकों ते वोटरां नूं राहत मुहैया कराउण विच तरजीह दे रहे हैं, जबकि सरकार वालों दित्तियां जा रहीआं ਵੱਖ-ਵੱਖ सहूलतां जिवें कि सस्ता या फ्री अनाज, भोजन, रिहाइश या मैडिकल सहूलतां तो इन्हां प्रवासी मजदूरां नूं वांझे रखिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र नूं PPE किटां मुहैया कराउण संबंधी मौजूदा दिशा निर्देशों च नवीं सुझाव देण दे निर्देश दित्ते ने तां जो इन्हां किटां दी वरतों नूं तरक संगत बनाउंदिआं देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सिਆਂ च गैर कोरोना वायरस इलाकिਆਂ च काम कर रहे मैडिकल पेशेवरां नूं PPE किटां मुहैया करवाईआं जा सकन। जस्टिस NV रमन्ना की अगवाई वाले 3 मैंबरी बेंच ने अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं एक पटीशन ते सुनवाई करदਿਆਂ केंद्र नूं यह निर्देश दित्ते। पटीशनकर्ता ने अपनी पटीशन च कहा सी कि इन्नी दिनी कोरोना वायरस की लाग वाले अजिहे केस सामने आ रहे हैं जिथे मरीजों च कोरोना के लक्षण ਉਂਝ नज़र नहीं आते, जिस करके कोरोना के प्रभाव तो फिलहाल मुक्त दसे जा रहे इलाकों च काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सां, वार्ड बॉय ते होर सेहत कामिਆਂ ਨੂੰ भी PPE सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। इस ते बेंच ने कहा कि पटीशनकर्ता के सुझाव विच वजन है, जिस करके केंद्र सरकार नूं इस मुद्दे की जांच करन अते PPE दिशा निर्देशों च जरूरी सुझाव देण दे निर्देश दित्ते गए ने। इस केस की सुनवाई मुकम्मल करदਿਆਂ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डॉक्टरी अमले नूं PPE सुरक्षा संबंधी उस वल्लों पास किया गया 8 अप्रैल का हुक्म जारी रहेगा। 8 अप्रैल नूं सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म च कहा सी कि डॉक्टर अते मैडिकल स्टाफ महामारी कोरोना वायरस विरुद्ध जंग विच पहली कतार के योद्धे ने अते केंद्र नूं निर्देश दिता जाता है कि कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज दौरान लोड़ींदियां PPE सुरक्षा नूं यकीनी बनाया जाए। इस हुक्म च सर्वोच्च अदालत ने सारे सूबिਆਂ ਨੂੰ कोरोना वायरस विरुद्ध जंग विच ड्यूटियां निभाउण समय डॉक्टरी अमले के काम च विघन पाउण वालिਆਂ या जुर्म नूं अंजाम देण वाले अंसरां विरुद्ध जरूरी कार्रवाई करन लई भी कहा सी। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश के 300 जिले कोविड-19 नाल प्रभावित नहीं हुए। अज खुद मुख्तियार संस्थावां ते बायोटैक्नोलॉजी विभाग हेठ आउंदे पब्लिक सैक्टर अदारियां नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं चर्चा करदਿਆਂ डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इन्हां 300 जिलों में कोरोना वायरस के बहुत घट मामले ने ते देश के 129 जिले हॉटस्पॉट ऐलाने गए हैं, जिन्हां ते सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने दस्सिया कि पिछले 7 दिनों तो देश के 80 जिलों में कोरोना का कोई भी नवा मामला रिपोर्ट नहीं होया अते 47 जिले अजिहे ने जिन्हां विच पिछले 14
ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 39 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਬਲਿੰਗ ਰੇਟ 8.7% ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 10.2 ਦਿਨ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਬਲਿੰਗ ਰੇਟ 10.2 ਦਿਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਯਾਨੀ ICMR ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 47 districts have not reported a case for the last 14 days. 39 districts have not reported a case for the last 21 days. And 17 districts have not reported a case for the last 28 days. So there is a doubling rate, which is a very significant and powerful indicator of how the things are happening. So pre-lockdown, our doubling rate of cases was around 3 days. But when I talk to you today, for the last 14 days, our doubling rate had been 8.7, and for the last 7 days, it had been 10.2. And today, for the last 3 days, when we calculate, it is roughly 10.9. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਵੈ ਇਕਾਂਤਵਾਦ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 29,974 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,026 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 937 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 23.3% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अब तक पिछले 24 घंटे में 684 पेशेंट्स हैव बीन फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल लोग जो क्योर हुए हैं वह संख्या 6,868 हो चुकी है। इससे हमारा रिकवरी रेट करीब 23.3% इस टाइम में समय हो गया है, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंक्रीज है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहाँ पर पहले केस आए थे लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन जिलों में ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 330 ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ
जबकि हुण तक 19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ 3 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 65 ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ 3 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 61 ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 48 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 15 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 14 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 35 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। 25 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਲਹੂਕਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਬਾਕੀ 167 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਤੇ 167 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 470 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 282 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਮੂਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੰਸਟੈਡ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਉਜਵਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੜੀ ਹਵੇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਜਵਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਜੋਤੀ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 760 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਗਾ ਤੇ 760 ਦੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਮੈਂ ਹਜੇ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹਜੇ ਕੱਲ ਭਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਇhtiyਾਤ ਵਰਤਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਕਣਕ, ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਬਾਰਦਾਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਆਦਿ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ SMO ਡਾਕਟਰ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ 7 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਨੰਬਰ 1 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।